شام کا وقت ہو چکا ہے اور شام کا کھانا اب ہم کھانے لگے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ افسران جوان دونوں بیٹھے ہیں اور ہم اکثر اوقات کہا کرتے ہیں 70% بجٹ کھا گئے ہیں. تو جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70% بجٹ جا کے در رہا ہے. دفاع کے لیے یا کسی ملک کا دفاع کرنا کوئی سستا کام نہیں ہے. اس کے لیے آرٹلری، ایمونیشن، ویپنری، تمام چیزوں کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم پاکستان ایک سوورن ملک کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ پاک فوج بجٹ کے لحاظ سے سستی ترین پر پرسن افواج میں شامل ہوتی ہے. اگر آپ یو ایس سے، انڈیا، چائنا، باقی تمام ممالک کی افواج کو دیکھیں تو ہر شخص کے لیے جتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس سے کوسوں کم پاکستان کی افواج کے لیے ہوتا ہے. اس ٹائم پر ہم کھانے لگے ہیں. کوئی مرغن کھانا نہیں ہے، دال روٹی کھائیں گے ہم شام کے ٹائم پر اور ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے ہم اپنے جوانوں سے، افسران سے، تھوڑے لائٹر موڈ میں. اب تک ابھی ہم نے بات کی ہے کہ پوسٹ پہ کیا ہوتا ہے، خوارجین کو کس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب ہم جانیں گے کہ ان کی یہاں زندگی کیسی ہوتی ہے، یہاں راتیں کیسی گزرتی ہیں. کھانا کھاتے کھاتے بھی آپ کو آواز آ رہی ہے کہ کنٹینیوس ان ٹچ رہنا. یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیکس ہو گئے. یہ اس ٹائم پر بھی اپنی اپنی بلٹ پروف جیکٹس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ویسے طاہر صاحب آپ سے ہی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں رات کیسی ہوتی ہے اور دن کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات بھی ہماری جاگ کے گزر جاتی ہے، یہاں دن بھی جاگ کے گزر جاتے ہیں. اسی طرح ملک کی دفاع کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں الحمدللہ. ہمارا روٹین یہی ہوتا ہے ملک کی دفاع کے لیے، گشت، پیٹرولنگ، ہتھیار کی صفائی. بس ٹائم جب ملتا ہے تو کھانے کا ٹائم، بس یہی. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کہا دن بھی جاگ کے گزرتا ہے، رات بھی جاگ کے گزرتی ہے، تو سوتے کب ہیں آپ لوگ؟ انسان ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میم، دن کو ہم جو ٹائم ملتا ہے کوئی 1-2 گھنٹہ ٹائم نکالتے، اس میں جو ہے نا جوانوں کو ہم ٹائم دیتے ریلیکس کا، وہ پھر جو ہے نا 1-2 گھنٹہ نیند کرتے. باقی رات کو جوان جیسے افسر تمام جتنا 100% کوشش ہوتی ہے کہ سارے جاگ کے رہیں. رات کو ہماری پوسٹ ٹو پوسٹ پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ یہ خارجیز کا راستے ہیں جہاں سے وہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے ایمبوشز لگتے ہیں. اور دن کو میم ہماری یہی ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم ہماری پوسٹ ٹو پوسٹ ہماری بیڑی ہوتی ہے تاکہ یہ خارج راستے میں کوئی آئی ڈی کوئی وغیرہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہ کر لیتے ہیں. یعنی 1 سے 2 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے یہاں؟ بالکل میم اسی طرح ہی ہے. عرفان صاحب، گھر والے ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے؟ جی میم. والدین بھی ہوں گے، یاد آتے؟ اور زیادہ تر یاد یہ ساتھ میرا بھائی یہی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے. اچھا. اس بھائی کی اتنی یاد نہیں آتی، جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ مجھے زیادہ یاد آتا ہے کیونکہ میں اس کا سپورٹ ہوں، یہ میرا سپورٹ ہے. یعنی آپ کا ایک طرح سے خاندان یہی ہے؟ خاندان یہی ہے. اگر موقع ملا تو ان سے رابطہ ہوتی ہے، وہی ورنہ سگنل کا بھی ایشو ہے. کتنے عرصے بعد رابطہ ہوتا ہے گھر میں؟ ہوتے 1-2 دن بعد یا ہفتے کے بعد. احتشام صاحب، میں نیم پلیٹ جو ہے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کے بھی بیوی بچے؟ جی میم، میں شادی نہیں کیا، باقی گھر والے ہیں. شادی کرنے کا فورس نہیں کرتے گھر والے کہ کر لو اب شادی؟ پوسٹ پہ کھڑے ہو، شادی کب کرو گے؟ اس عمر میں آ کے تو سارے گھر والے کہتے ہیں شادی کر لو. جی بس میم ویسے میرے خود اپنا پروگرام نہیں ہے، باقی گھر والے کہتے ہیں شادی کا پروگرام نہیں ہے. نہیں. کیوں؟ وہ کیوں؟ کچھ دیکھا ایسا کہ شادی کا پروگرام نہیں ہے؟ کوئی وجہ؟ فوج میں ہوتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی 12-13 سال سروس کر کے میں شادی کروں. یعنی آپ نے ابھی تک کی زندگی پوری کی پوری ملک کے لیے وقف کرتے ہیں؟ اپنے لیے کوئی وقت نہیں سوچا؟ نہیں، بس یہی ملک ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ جذبہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ جذبہ بس اللہ تعالیٰ نے قدرتی دیا ہمارے، خصوصاً گلگت بلتستان والے پوری NLI میں. تو انشاءاللہ ہمارا جذبہ پہلے سے بھی ہے، اس سے آگے بھی ہم اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ ملک اور قوم کی دفاع کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ واحد، آپ بھی گلگت بلتستان سے؟ جی میڈم، میں گلگت بلتستان. یہ NLI کی شجاعت کے قصے میں نے بہت سنے. جی میڈم. یہ شجاعت کدھر سے آتی ہے؟ شجاعت کا کوئی منبع ہوتا ہے نا، یا اللہ پہ اعتقاد ہو یا پھر گھر والوں کی دعائیں ہوں، یہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، اس وجہ سے ہم اچھا ایک دوسرا ہم سچے ہیں.
इस वजह से हमारे अंदर ये शुजात आती है। आपकी शादी हुई है? निकाह हो गई, उसके बाद अभी अच्छा। शादी होने वाली है। पसंद की शादी थी या जी, नहीं? पसंद की शादी थी। अच्छा, तो वो खुश हैं कि आप इतना दूर रहते हैं, इतने अरसे बाद आएंगे? वो तो अभी वो तो कह रही है छोड़ के आए उन्हें, मैंने कहा नहीं। अच्छा, जब फौज की हिफाजत करेंगे तो हम घर में सुकून से बैठ सकेंगे। इस वजह से मैंने इनकार कर दिया। बड़ी बात है। यूनुस साहब, आपका ताल्लुक किधर से? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। मुल्तान से? जी। मुल्तान किधर, पहाड़ किधर, इतनी गर्मी से इतनी सर्दी, ये क्यों? बंदा एडजस्ट हो जाता है मैडम मेडिकल इसके अंदर। तो एडजस्टमेंट के अंदर घर वालों की याद तो आती है, लेकिन इधर एडजस्ट होना पड़ता है। जब इधर आते हैं ये सारे बहन भाई यही है, ठीक है। घर वाले उस वक्त दूर होते हैं, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है इधर, ये मेरा साथ वाला भाई ये मुझे उठाएगा, वो नहीं आएंगे। माजिद साहब जी, आपका ताल्लुक किधर? मेरा ताल्लुक लाहौर से। लाहौर से? जी लाहौर से जब फौज ज्वाइन की थी जी तो सोचा था पहाड़ों में आकर 1 घंटे की नींद पे गुजारा करना पड़ेगा? जी मैम, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये है कि हो माहौल में गया। ना एडजस्ट हो जाता है इंसान। NLI रेजिमेंट तो सियाचिन और कारगिल और इस तरह के महाजों पर होती है, बिल्कुल मैम, सख्त जान लोग होते हैं। इसी तरह मैम। इस सख्त जान बनने के लिए हैं तो आप भी इंसान ही, इसी सख्त तरह। जान बनने तक का सफर कितना मुश्किल होता है। वो ट्रेनिंग ही हमारी इस तरह की होती है ना कि वो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग में जितना खून पसीना बहाओगे उतना जंग में आपका खून बचत आपकी होगा। शादी हुई है या आपने भी नहीं की? जी मेरी मैम हुई है शादी। बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां मेरी। माशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे उन्हें? बस मेरा यही पैगाम है कि जो फौज को बुरा भला कहते हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लें, मैं तो उनको ये पैगाम देता हूँ कि वो एक दिन आए इधर हमारे साथ रहें आके, और हमारी देखें रोजमर्रा की जिंदगी देखें कि हम किस तरह, ये जो कहते हैं कि फौज इतना बजट खा रही है जी, अफसर ये हैं तो वो हैं, वो एक दिन के लिए सिर्फ इधर आए बस, और उनको पता चल जाएगा कि फौज क्या कर रही है। जब इस तरह के लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पे करें, किसी सियासतदान के पीछे जाकर, किसी शख्स के पीछे जाकर, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ, पोस्ट पर बैठा हुआ जवान क्या सोचता है? उसके दिल उसको पे क्या तो गुजरता है? दुख तो होता है मैम, बेशक हम छुट्टी पे हूँ या इधर हूँ, घर में भी यानी कि मोबाइल वगैरह यूज करते हैं या खबरें वगैरह देखते हैं तो दिल दुखता है। आपके भी बच्चे हैं? जी मैम। आपके बेटियां बेटे? 2 बेटी 1 बेटा है मैम। माशाल्लाह। क्या वो पूछते हैं कि बाकी लोगों के अब्बू तो हमारे करीबी होते हैं, मतलब उनके करीब होते हैं, बच्चे पास पास होते हैं, आप क्यों इतना दूर होते हैं? कभी पूछा? मैम मैं जो कहा गया तो मैं बताता हूँ कि मतलब मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट महीने में, इस तरफ मतलब डील करता हूँ। ये तो एक वो लारा हुआ ना बच्चों को, जी मैम। क्या आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप लोगों की ड्यूटीज तो बड़ी लंबी होती है। लंबी होती है मैम मेरे। तो बच्चे क्या महसूस करते हैं? बस बच्चे छोटे हैं ना, उनको बस थोड़ा डील करना पड़ता है कि बस आ जाएंगे हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, उनको मतलब टाइम पास के लिए। इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको पाकिस्तान आर्मी में देखकर फख्र महसूस करते हैं? जी मैम, ज्यादा लोग तो फख्र महसूस करते हैं, कुछ लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा वो करते हैं, बाकी 90% या 95% लोग तो फौज को चाहते हैं। 90% लोग आप लोगों का एहतराम करते हैं मैम करते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। 10% के लिए क्या पैगाम दें? 10% के लिए लोग बस वो उनको पता नहीं है ना फौज के बारे में से मैम, वो लोग कहते हैं कि फौज ये है तो वो इसलिए थोड़ा वो कहते हैं, बाकी 90% लोग तो चाहते हैं फौज को। जब बाहर निकलते हैं कभी गश्त वगैरह पर तो लोगों का रवैया कैसा होता है? अच्छे लोग सलूट करते हैं। आपका अबूजर लड़ना उन लोगों से है जो बन के मुसलमान आते हैं, कैसा महसूस होता है जब लोग ये कहें कि पाक फौज जो है वो अपना हक अदा नहीं कर? बहुत बुरा महसूस होता है, हमें बहुत दुख होता है क्योंकि फौज के बारे में कोई इस तरह गलत बातें किया। क्या पैगाम देंगे उनके लिए? ये पैगाम है कि एक दिन के लिए हमारे जगह में वो आ जाए, एक दिन डिप्टी दे दे, जितने 1 घंटा डिप्टी दे दे इधर, ताकि उनको भी पता चले कि फौज किस तरह रहते हैं, किस तरह डिप्टी देते, तो उनको पता चले। मेरे ख्याल में देखने वाले नाजरीन सुन रहे होंगे कि इन जवानों का, जिनका जिगर तो वैसे दिल जिगर वैसे बड़ा ताकतवर है, शेर जवान है हमारे, लेकिन इनका दिल दुखता है जब जिनके लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वो उनके बारे में कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे ऐसा लगे कि ये अपना हक अदा नहीं कर रहे, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा दे देने वाला हक और कोई नहीं है।